Hello students. In the last session we have started the second lesson of comprehension grind. In the last session we have seen the two legends. One of them was Usain Bolt and second was Muhammad Ali, and their opinion about the dreams. Number third, the Barcelona and Argentina star forward Lionel Messi. He won 4 times World Player of the Year award. Once he said, "It took me 19 years to become an overnight success." His opinion is that I worked hard 19 years and after that I got success. You need to practice, you need to push forward even if you don't feel like that, or even you don't feel like it. It is sacrifice day in and day out. Sacrifice is must to achieve a dream. If you want to succeed, everyone in this world is talented. That is why everyone is unique, but your talent can take you only to a certain level. According to him, everyone is talented in this world, but you have to take your talent in a certain level to achieve the dream. In order to grow past your talent, you need to put in the extra effort, that is, you must grind. According to Lionel Messi, everyone has a talent, but everyone has to take the talent in a certain level, and that extra effort is grind. That is why it is called a skill, and the extra effortलाच काय म्हटलं जातं, skill, according to Lionel Messi. Number third example, according to Lionel Messi, grind is the extra effort you put in the achieving your goal or dream. It's called as a dream. According to him, everyone has a talent. According to him, he has worked hard in the last 19 years, so he got or he achieved the dream. Next legend is the Hollywood actor Will Smith. Next legend is the Hollywood actor Will Smith. According to him, talent is what you got naturally. His opinion is talent is got by naturally. Skill is got by hours and hours and hours on beating on your craft. आता स्किल्स म्हणजे काय, आपण प्रत्येक वेळेस जर एखादी गोष्ट खूप वेळेस केली तर आपल्यामध्ये ती गोष्ट तयार करण्याचं स्किल येऊन जातं. म्हणजे अकॉर्डिंग टू हिम, स्किल इज गॉट बाय आवर्स अँड आवर्स प्रॅक्टिसिंग. आपण प्रॅक्टिस करून करून ते मिळवलेलं ते म्हणजे स्किल. अँड टॅलेंट इज व्हॉट यू गॉट नॅचरली. टॅलेंट म्हणजे काय अकॉर्डिंग टू हिम, टॅलेंट म्हणजे आपण नॅचरली जे आपल्याला इनबॉर्न मिळालेलं आहे त्याला टॅलेंट. देर इज टर्म कॉल्ड प्रोडिगी. प्रोडिगी म्हणजे काय, जे इनबॉर्न आपल्याला किंवा नॅचरली आपल्याला मिळालेलं टॅलेंट आहे. इवन दे नीड टू प्रॅक्टिस टू होन देअर स्किल. देन नंबर फिफ्थ legend, Walter Edward Dandy, an American neurosurgeon. We have seen number first, second, third and fourth. Will Smith, Lionel Messi, boxer Muhammad Ali and Usain Bolt. And number fifth, Walter Edward
Dandy. An American neurosurgeon was the first person to perform surgery for posterior fossa partial trigeminal rhizotomy in the brain. No one at that time thought this surgery would be possible, but Walter Dandy had a dream of giving people a second chance to live, and he was willing to start. So he went ahead with the surgery. Do you know his first 13 patients died? वॉल्टर एडवर्ड डॅन्डी जो की फेमस न्यूरोसर्जन होता, की त्याचं ड्रीम काय होतं की ब्रेनमधील सर्जरी करायची, आणि त्याचं ते ड्रीम पूर्ण करताना त्याला आलेले अडचणी सांगितलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल त्याचे 13 पेशंट सुरुवातीचे डेड झाले होते. देन त्याला कोणकोणत्या प्रॉब्लेमला सामोरं जावं लागलं होतं ते सांगितलं होतं. कॅन यू इमॅजिन हाऊ डिव्हास्टेटिंग इट वूड हॅव बीन. ऑल द ब्लेम्स, सर्वजण त्याला दोष देत होते. क्रिटिसिझम अँड हिज ओन सेल्फ डाऊट टॉर्मेंटेड हिम, सर्वजण त्याच्यावरती टीका करत होते. क्रिटिसिझम म्हणजे काय, टीका करत होते, टॉर्मेंट करत होते. बट ऑल्टर वॉज अ स्ट्रॉंग माइंडेड पर्सन. इन स्पाइट ऑफ द फेल्युअर्स अँड रिडिक्यूल, he went ahead with his attempt to find a cure, and now he is proudly known as one of the 3 founding fathers of neurosurgery. So you need to keep moving forward despite the odds. वॉल्टर एडवर्ड डॅन्डी, की त्याचं ड्रीम काय होतं की ब्रेनमधील सर्जरी करून आपण लोकांना न्यू चान्स टू लिव्ह, नवीन आपण संधी देऊयात की परत जगण्यासाठी. मग ते करत असताना त्याचं फर्स्ट 13 पेशंट वॉज डेड. सर्वजण त्यांना दोष द्यायचे, सर्वजण त्यांना टॉर्मेंट करत होते, सर्वजण त्यांच्यावरती टीका करत होते, परंतु त्यांनी त्यांचं ड्रीम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न चालूच ठेवले. आणि आज ते जगामध्ये नंबर 3मध्ये जे न्यूरोसर्जन आहेत फेमस, त्यांच्यामध्ये ओळखले जातात किंवा त्यांना त्या न्यूरोसर्जरीचे फादर्स मानलं जातं. सो ॲडव्हर्सिटी बट द लिजेंड इज वन हू रिफ्युजेस टू गिव्ह अप टू ॲडव्हर्सिटी अँड राईज अबव इट. पाहता, सर्व ॲडव्हर्सिटी ह्या जीवनात येतच असतात, सर्व प्रॉब्लेम हे येतच असतात, परंतु ते प्रॉब्लेम्स कशा प्रकारे टॅकल करायचे, ते जर टॅकल करता आले तर आपण ड्रीम्स आपलं पूर्ण करू शकतो. म्हणजे लिजेंडमध्ये एक क्वालिटी असते, म्हणजे काय, दे डोंट गिव्ह अप. ते कधीच जे काम हातात करायला घेतलेले आहे ते सोडून देत नाही किंवा त्याचा त्याग करत नाही, ते करण्याचा प्रयत्नच करतात. नेक्स्ट लिजेंड, नंबर 6 लिजेंड इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. आवर ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न टू अ फिशरमॅन family in a small village near Rameshwaram. Pada. Next, or number 6 legend is Dr. APJ अब्दुल कलाम, की ज्यांचा जन्म हा एका कोळी समाजाच्या व्यक्तीच्या पोटी झाला आणि कोणत्या गावामध्ये, एक स्मॉल विलेज नियर रामेश्वरम. ही स्टडीड इन अ स्मॉल गव्हर्मेंट स्कूल अँड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूजपेपर इन हिज यंगर एज. पाहता, त्यांचं शिक्षण पण स्मॉल किंवा एका छोट्याशा गव्हर्मेंट स्कूलमध्ये झालं, की जे शिक्षण करत असताना ते न्यूजपेपर डिलिव्हरिंगचं काम करत होते. इन हिज यंगर एज वेंट ऑन टू बिकम अ वर्ल्ड रिनोन्ड न्यूक्लियर सायंटिस्ट, मेकिंग इंडिया अ न्यूक्लियर पॉवर हाऊस अँड फेमसली नोन फॉर रिसिव्हिंग अ स्टँडिंग ओवेशन फॉर हिज स्पीच at the European Union Parliament. Do you think it must have been a walk in the park for him from ordinary boy from Rameshwaram to becoming a world-renowned scientist and 11th President of India? Number 6 legend is Dr. APJ Abdul Kalam, who was born in a small village near Rameshwaram, who studied in a
local government school, who worked to deliver newspapers at his younger age, and everyone have to know that the born in small village boy become 11th president of India and one of the nuclear scientist in the world. म्हणजे फक्त ड्रीम पूर्ण करण्याची आपली तयारी असणं गरजेचं आहे, असं नंबर 6 लिजंडच्या एक्झाम्पलवरून आपल्याला समजतं. नंबर 7th एक्झाम्पल, द रिअल माद्रिद स्टार पोर्तुगाल फुटबॉल टीम्स कॅप्टन the legendary Cristiano Ronaldo was born in a very poor family. Number 7th legend is Cristiano Ronaldo was born in a poor family. His mother was a cook and his father was a kitman in a local football club. There is given family background. His mother was a cook and his father was a kitman in a local football club. In an interview, his mother said Ronnie used to practice daily from morning to night. त्याची मदर एका इंटरव्ह्यूमध्ये सांगते की रोनाल्डो वॉज डुईंग डेली प्रॅक्टिस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाईट. सकाळ झाल्यापासून ते संध्याकाळपर्यंत तो काय करत होता, फक्त प्रॅक्टिस करत होता आणि दररोज तो तशी प्रॅक्टिस करत असे. रोनाल्डो हॅड टू रिलोकेट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम हिज फॅमिली ॲज ही गॉट ॲन ऑफर फॉर बेटर ट्रेनिंग. He was depressed and homesick. He used to call home and cry daily. He had difficulty in making friends. He wanted to quit, but his determination was longer than his self-doubt and focused all his energy in improving his game and improving as a person. Finally, he got selected for Portugal's most famous club, Sporting Lisbon, and even got selected for the top 11 in the Euro 2004 squad for Portugal. पाहता रोनाल्डो कशा प्रकारे प्रॅक्टिस करत असे, तो नेहमी त्याच्या घरापासून दूर जात असे, म्हणून त्याला होमसिक असंही म्हटलं जायचं. तो डेली प्रॅक्टिस करत असे, त्याने कधीही मित्र बनवले नाही, स्वतःमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करत गेला आणि फायनली ही गॉट सिलेक्टेड local team in the local team famous sporting clubs Sporting Lisbon and even got selected for the top 11 in the Euro 2004 squad for Portugal. आणि युरो साठी जे पोर्तुगालचं 11 पर्सनचं स्क्वॉड होतं त्याच्यामध्ये पण त्याचं सिलेक्शन झालं. अँड वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्लेयर्स इन द स्क्वॉड. But few hours before the match, he received an information from his home about his father's death. पण ज्यावेळेस लिव्ह करत होता टूरसाठी त्याच वेळेस त्याला काही तास अगोदरच त्याच्या वडिलांची डेथ झाली अशी न्यूज मिळाली. His coach gave him an option to go home, but Ronaldo refused and he wanted to dedicate the match to his father. त्याच्या कोचने त्याला सांगितलं पण तू घरी जाऊ शकतोस, परंतु त्याने रिफ्यूज केलं किंवा नकार दिला. तो म्हटला की मला हे विन डेडिकेट करायचं माझ्या फादरला. देन इवन दो द मॅच एंडेड इन अ ड्रॉ ड्यू टू हिज ब्रिलियंट पासिंग अटेम्प्ट्स ऑन गोल अँड बॉल पोझिशन, ही वॉज नेम्ड मॅन ऑफ द मॅच. हिज फादर यूज टू टेल हिम दॅट ही हॅज टू बिकम द बेस्ट फुटबॉलर. नाव क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द मोस्ट decorated superstar and legend to ever play the sport. A young boy asked Ronaldo, how do I become like you? एका इंटरव्ह्यूमध्ये एका यंग बॉयने त्याला विचारलं की मला तुझ्यासारखं बनण्यासाठी काय करावं लागेल. रोनाल्डो रिप्लाइड, बिलीव्ह इन युअर कॅपॅसिटीज, वर्क हार्ड, गिव्ह युअर 100% एव्हरी टाईम अँड ड्रीम बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू. त्याच्यावरती रोनाल्डो काय म्हटलं आहे की तुझ्यावरती विश्वास ठेव, हार्डवर्क कर, तुझ्या कॅपॅसिटीज तुझ्यामध्ये असणाऱ्या क्षमतेवरती विश्वास ठेव, 100% ट्राय कर आणि ड्रीम बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू. ड्रीम्स हे कशासाठी असतात तर पूर्ण होण्यासाठी असतात. इन टुडेज लेसन वी हॅव सीन टिल
7 legend. Number first Usain Bolt, number second Muhammad Ali, number third Hollywood actor Will Smith, Edward Dandy, Real Madrid star Ronaldo, Dr. APJ Abdul Kalam, and in the next session we will see the rest of the legend and their opinion. Thank you very much.